ദൈവമക്കളെ, നമ്മളൊരു തുറക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. பரலோகத்தினுடைய கண்கள் வழியாக பார்க்கும்போது பரலோகம் புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை நமக்காக திறந்தருகிறார். 2025 നമ്മൾ ഒരു റിലത്തിലാണ് മൂവ് ചെയ്തതെങ്കിൽ 2026 നെക്സ്റ്റ് റിലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത്. 2025 ஆண்டு ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்தில் நாம் மூவ் பண்ணோம் என்று சொன்னால் 2026 அதை விட அதிகமான ஒரு ஆவிக்குரிய மண்டலத்திலே நாம் மூவ் பண்ணுகிறோம். 2026 ലോകപ്രകാരം പുതിയ വർഷമാണെങ്കിൽ സ്പിരിച്വൽ റിലത്തിനകത്ത് ഇതൊരു പുതിയ റിലത്തെ തുറന്നിരിക്കുന്നത്, സ്പിരിച്വൽ അപ്ഡേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതാ. இதுபோலவே 2026 உலகத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ஒரு புதிய ஆண்டு என்று சொன்னால் ஆவிக்குரியவர்களாகிய நம்மை பொறுத்த அளவு ஒரு புதிய ஆவிக்குரிய மண்டலம் நமக்கு முன்பதாக திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ഈ റിലത്തിൽ നമ്മുടെ മേൽ പകരാൻ പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മേൽ പിതാവ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ പ്രോമിസ് വേർഡിനെയാണ് പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. இவ்விதமாக இந்த ஆண்டில் பரலோகம் உங்களோட வாழ்க்கையிலே செய்ய இருக்கிறதான ஒரு விசேஷ விதமான வாக்குத்தத்தம் ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയവർ, നിങ്ങളുടെ പ്രോബ്ലത്തെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യാൻ റെഡി ആയവരോട് അടുത്ത ഒരു റിലത്തെ ഞങ്ങൾ കൈമാറാൻ പോകുകയാണ്. ആമേൻ. உங்களுடைய யோர்தானை தாண்ட கடந்து போக ஆயத்தமானவர்களிடத்திலே அடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை நாங்கள் சொல்கிறோம். ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന? യോശുവയുടെ പുസ്തകം 3-ാം അധ്യായം 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നോട്ടെ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. என்ன நடக்க போகிறது? ആമേൻ. യോശുവാവിനുடைய പുസ്തകം 3-ാമത് അധികാരം 7-ാമത് വചനത്തിൽ വന്നുവിടുക. ആമേൻ. ചിലതിനെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നമേ ദൈവം തന്ന വാഗ്ദത്തത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങിയാട്ടെ. ആമേൻ. ചിലதை ക്രോസ് ഓവർ താണ്ടുവதற்கு கடந்து போவதற்கு முன்பதாகவே கர்த்தர் உங்களுக்கு தருகிறதான வாக்குத்தத்தத்தை நீங்க பெற்றுக்கொள்ளுங்க. 7-ാമത്തെ വാക്യത്തിനകത്ത് പറയാ, യഹോവ യോശുവയോട് ഞാൻ മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ നിന്നോട് കൂടെയും ഇരിക്കും. ആമേൻ. കർത്താവ്
கர்த்தர் யோசுவாவை நோக்கி நான் மோசையோடு கூடவே இருந்தது போல உன்னோடும் இருக்கிறேன். ഒരു അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാൻ, ആമേൻ, അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ആമേൻ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ വെളിയെ ഒരു കൊണ്ടുവരാൻ, ചെങ്കടൽ തുറന്ന് അതിനകത്തൂടെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാൻ, ചെങ്കടൽ കടന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളെ അതുവഴിയാകെ വെളിയെ കൊണ്ടുവരാൻ, അവൻ മാനുഷിക ശക്തിക്ക് കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യിപ്പിക്കുവാൻ, മനുഷ്യ വല്ലമകൾക്ക് ചെയ്യ മുടിയാത്ത കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യ വയ്ക്ക മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആമേൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ഈ 2026 ആരംഭം മുതൽ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഓ ആമേൻ, മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലவே இந்த 2006 ആരംഭത്തിൽ ഇരുന്ന് എൻ കർത്തർ അവർ എന്നോട് കൂടെ ഇരുപ്പാർ എന്ന് നമ്പുகிறேன். എങ്ങനെയാ മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ? ആമേൻ, എவ்விதமாக മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലவே. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം ആത്മാവിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓ വിശ്വസിക്കുന്നവர்கள் மட்டும் ஆவியிலே சொல்லுங்க, മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലவே. 2025 എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് വിഷയമല്ല. 2025 எப்படின்னு சொல்லி எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. എന്നാൽ ഈ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകൾ തുടങ്ങി. ஆனால் இந்த ஆரம்ப மணி நேரத்தில் இருந்த ഈ പ്രാരംഭ മണിക്കൂറുകൾ തുടങ്ങി. இந்த ஆரம்ப மணி நேரத்தில் இருந்த ഈ വർഷം മുഴുവനും, இந்த ஆண்டு முழுவதும் ഒരു നിമിഷം പോലും മാറാതെ, ഒരു നൊടി കൂടെ വിലകാமல் മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ യഹോവ എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. மோசையோடு கூட இருந்தது போலவே கர்த்தர் என்னோடு கூட இருப்பார். Jesus, thank you Father. Hallelujah. വേർപിരിക്കാൻ കഴിയാത്തൊരു ബന്ധം ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങാൻ പോകുകയാണ്. ഓ വേർപിരിക്ക മുടിയാതതാണ് ഒരു ഉറവ് இந்த இரவில் ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒരു ശത്രുവിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ബന്ധം ഇതിനകത്ത് തുടങ്ങാൻ പോവാ. எந்த சத்துருவுக்கும் வேர்பிரிக்க முடியாததான ஒரு உறவு இந்த இரவில் ஆரம்பிக்கிறது. അവൻ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, கூட இருப்பார் என்று மட்டுமல்ல, സകല ജനങ്ങളും അത് അറിയേണ്ടതിന്, ഓ സകല ജനങ്ങളും அதை അറിയുம்படிக்கு, ഓ കൂടെ ഇരിക്കുമെന്ന് സകല ജനങ്ങളും അറിയേണ്ടതിന്, கூட இருப்பது സകല ജനങ്ങളും അറിയുம்படிக்கு, ഓ ഞാൻ ഇന്ന് അവർ കാണെ നിന്നെ വലിയവനാക്കാൻ തുടങ്ങും. ഓ இந்த அவர்களுக்கு முன்பதாக உன்னை பெருமைப்படுத்துவேன். പിടിക്കാൻ റെഡിയാ? ഓ എത്ര പേർ அதை പിടിക്കാൻ ரெடியா അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ റെഡിയാ? ഓ എത്ര പേർ அதை பெற்றுக்கொள்ள ரெடியா இருக்கிறீங்க? ഇത് നിങ്ങളോടുള്ള വാഗ്ദത്തമാ. ദൈവ പിള്ളകളെ, ഇത് ഉங்களிடத்திലുള്ള വാഗ്ദത്തം. ഇത് യഹോവ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതാ. ഓ ഇത് കർത്തർ ഉങ്ങളോട് கூட பேசுவது. യാഹ്വേയുടെ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഓ യാഹ്വേയുടെ ആവിയാനവരുടെ നിറവ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. യഹോവയുടെ ആത്മാവിന്റെ നിറവ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. ഓ യാഹ്വേയുടെ ആവിയാനവരുടെ നിറവ് നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും. ആമേൻ. ശമൂവേൽ ശൗലിനോട് പറഞ്ഞ ആ വാഗ്ദത്തം ഞങ്ങൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുകയാണ്. ആമേൻ. ശമൂവേൽ സൗலை பார்த்து சொன்ன வாக்குத்தத்தம் அது நாங்க இப்போ യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. ഓ കർത്തരുടെ ആവിയാനവർ വല്ലമയാക യഹോവയുടെ ആത്മാവ് ശക്തിയോടെ ഓ ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരും. ഓ കർത്തരുടെ ആവിയാനവർ വല്ലമയാക ഇപ്പോഴത്തെ ഉന്മേൽ ഇറങ്ങി വരും. നിന്റെ ലൈഫ് ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഭിഷേകം, യഹോവയുടെ ആത്മാവിന്റെ ഒരു നിറവ് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടും. ഓ ഉன்னுடைய வாழ்க்கையை திருப்புகிறதான ஒரு அபிஷேகம் യാഹ്വേയുടെ ആവിയാനവർ ഉന്മേൽ ഇറങ്ങി വരുവാ. ചിലരെ കർത്താവ് ആത്മാവിനാൽ നിറയ്ക്കുക. ഓ ചില നബർകളെ കർത്തർ തമ്മുടെ ആവിയാൽ ചിലരെ യഹോവയുടെ ശക്തിയാൽ നിറയ്ക്കുക. ഓ ചില നബർകളെ കർത്തരുടെ വല്ലമയിനാൽ അവർ ഒരു പുതിയ കവണന്റ് നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഒരു പുതു ഉടമ്പടിക്കை ഉങ്ങളോട് കൂടെ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി ഇപ്പോൾ നിന്റെ മേൽ വെളിപ്പെടുകയാണ്. ഒരു പുതു ഉടമ്പടിക്കை ഇപ്പോൾ മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ, മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ, മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നത് പോലെ, മോശയോട് കൂടെ ഇരുന്നത് പോലவே യഹോവ നിന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും. ഓ കർത്തർ ഉന്നോട് കൂടെ ഇരുപ്പാർ. അത് സകല ജനങ്ങളും കണ്ടു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിന്, ഓ സകല ജനങ്ങളും കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുമ്പടിക്ക് വചനം പറയും, ഇന്ന് ഞാൻ നിന്നെ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ അവരുടെ മുൻപാകെ വലിയവനാക്കും. ഓ ഇன்று அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பதாக நான் உன்னை மேன்மைப்படுத்துவேன். കുനിഞ്ഞ ചില തലകൾ 2026 ഉയരാൻ പോകുകയാ. ഓ
குனிந்த சில தலைகள் 2026 நிமிர போகிறது. 2026 സകല ജനത്തിന്റെ മുമ്പേ യഹോവ നിന്നെ വലിയവനാക്കുന്ന ഒരു ഇയറായി മാറുകയാണ്. ஓ 2026 சகல ஜனங்களுக்கு முன்பதாகவும் கர்த்தர் உன்னை பெரியவனாக மாற்றுகிற அந்த மண்டலம் அதை എവിടെ നീ പരാജയപ്പെട്ടോ, எந்த இடத்துல நீங்க தோல்வி அடைந்தீர்களோ, തലകുനിച്ചോ, எந்த இடத்துல தலை എവിടെ നീ குறித்தீர்களோ, ശൂന്യമായി പോയോ, எந்த இடத்தில் வெறுமைப்பட்டு போனீர்களோ, യാഹ്വേ നിന്നെ വലിയവനാക്കാൻ പോകുകയാണ്. ஓ கர்த்தர் உன்னை பெரியவனாக மாற்ற போகிறார். ആരമേലൊക്കെ വെളിപ്പാടുകൾ വെളിപ്പെടുന്നു, ஓ யாருக்கெல்லாம் அந்த പ്രവചനങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നു, ஓ யாருக்கெல்லாம் அந்த தீர்க்கதரிசனம் ആ വചനം வெளிப்படுகிறது, ചിലരുടെ മേൽ സംഭവിക്കുന്നു. ஓ அந்த வார்த்தை உங்கள் மேல் வெளிப்படுகிறது. 2025 പലതിലും തലകുനിച്ചല്ലേ? ആമേൻ. 2025 പല விஷயத்திலே நீங்க தலை குனித்தி. 23 പല പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നല്ലേ? 23 പല துன்பங்கள் வந்ததல்லவா? 26 ചില അനർത്ഥങ്ങൾ വന്നല്ലേ? 24 ചില தீமைகள் வந்ததா? നിന്റെ സീസൺ ഇന്ന് രാത്രി തുടങ്ങി. உன் சீசன் இந்த இரவில் ஆரம்பிக்கிறது. നിന്നെ വലിയവനാക്കുന്ന ഒരു സീസൺ ഇന്ന് രാത്രി ഓപ്പൺ ആയി. ஓ உன்னை பெரியவனாக மாற்றுகிற ஒரு சீசன் இந்த இரவில் அது திறக்கப்பட்டது. തുറക്കുമെന്നല്ല, അത് ഓപ്പൺ ആയി കഴിഞ്ഞു. ஓ திறக்கப்படும் என்றல்ல, அது திறந்திருக்கிறது. എത്ര പേർ തല ഉയർത്തി, തല ഉയർത്തി ഒരു റോയൽ ലെവലിലേക്ക് കയറാൻ റെഡിയാ? ஓ எத்தனை நபர்கள் தலை நிமிர்ந்து ஒரு ராஜரீகமான நிலவாரத்துக்கு போக ரெடியா இருக்கிறீங்க? അത് രഹസ്യമായിട്ടല്ല, അത് രഹസ്യമായിട്ടല്ല. നീ കരഞ്ഞതാരും കണ്ടു കാണത്തില്ല, നീ നിലവിളിച്ചതാരും കണ്ടു കാണത്തില്ല. എന്നാൽ വചനം പറയുന്നു സകല ജനങ്ങളും കാണേണ്ടതിന്. ஆமென். ஹalleluya. அது ரகசியமாக அல்ல. ஆமென். நீ அழுதது, நீ புலம்பினது யாருமே கண்டிருக்க மாட்டாங்க. ஆனால் வார்த்தை சொல்கிறது சகல ஜனங்களும் കാണുம்படியாக എന്നെ യഹോവ ഉയർത്തുന്നത്, വലിയവനാക്കുന്നത് സകല ജനങ്ങളും കാണും. ஓ வாய்களை திறந்து அறிக்கை பண்ணுங்க. கர்த்தர் என்னை உயர்த்துவது, என்னை மேன்மைப்படுத்துவது அது சகல ஜனங்களும் കാണും. சகல ஜனங்களும் அதை കാണും. சகல ஜனங்களும் அதை காண்பார்கள். ഓ ഓ Amen. ഓ Oh Jesus. ആരൊക്കെ തലമേൽ ഒരു വലിയ കിരീടം വെളിപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. ഓ யாருடைய எல்லாமோ தலைமேൽ ഒരു பெரிய കിരീടം വെളിപ്പെടുവதை ഞാൻ കണ്ണ് பார்க்கிறேன். തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് ചിലരെ രാജകീയ പദവിയിലേക്കും ചിലരെ രാജാക്കന്മാരായി വാഴിക്കുവാനും ചില ക്രൗണിംഗ് ഇന്ന് രാത്രി വെളിപ്പെടുകയാണ്. ஆமென். நான் கண்கள் திறந்திருக்கும் போதே பார்ப்பது சில நபர்களை ராஜரீக பதவிக்கு உயர்த்தும்படியாக, ராஜாக்களாக ஆளுகை செய்ய அமர பண்ணும்படியாக, ஆமென், சில கிரவுனுகள், சில கிரீடங்கள், சில ഭയപ്പെടുത്തിയ പ്രോബ്ലം നിന്നെ ഭയപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ, നിന്നെ ഭയപ്പെടത്തക്ക രീതിയിൽ നിന്നെ കർത്താവ് അതിന്റെ മേൽ വലിയവനാക്കി മാറ്റാൻ പോകുകയാണ്. ഓ നീ ഭയപ്പെട്ട ചില விஷயங்கள் உன்னை கண்டு பயப்படும் விதத்தில் கர்த்தர் உன்னை அந்த விஷயத்தில் பெரியவனாக மாற்றுகிறார். ഇന്ന് ഈ ഹോളിനകത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങി ചില വിഷയങ്ങളെ നീ അതിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് പഴയ നിലവാരത്തിലല്ല. ആമേൻ. ആ വിഷയങ്ങൾ നിന്റെ കാൽ കീഴിലായി നിൽക്കത്തക്ക രീതി. ஆமென். இந்த ஹோலுக்குள்ள இருந்து நீங்க வெளியே போய் சில பிரச்சனைகளை சந்திப்பது இனி பழைய ரீதியிலே அல்ல. சில பிரச்சனைகள் உங்களுடைய காலின் கீழாக இருப்பதை நீங்க காண்பீங்க. ഈ വചനത്തെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അല്പസമയം അന്യഭാഷ സംസാരിച്ച്, ஆமென், இந்த வேர்டை பிடித்துக்கொண்டு கொஞ்ச நேரம் அந்நிய பாஷைகளில் பேச ആരംഭിക്കുക. ആമേൻ. അന്യഭാഷകൾ സംസാരിച്ച് മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്നതുപോലെ എന്റെ ദൈവം ഈ വർഷം ഈ ആരംഭം തൊട്ട് എന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് സകല ജനങ്ങൾ കാണേണ്ടതിനും അറിയേണ്ടതിനും അവർ മുൻപാകെ എന്നെ വലിയവനാക്കും. ஓ ஆமென். மோசேயோடு கூட கர்த்தர் இருந்தது போலவே இந்த ஆண்டினுடைய ஆரம்பத்தில் இருந்து அவர் என்னோடு கூட இருந்து சகல ஜனங்கள் காணும் அளவுக்கு அவர் என்னை பெரியவராக மாற்றுவார். ഓ
ഈ അവസ്ഥകൾ മാറുക ദൈവമക്കളെ. ஓ தடைகள் விலகுகிறது தேவ பிள்ளைகளே. ഈ അഭിഷേകത്തിന് വ്യത്യാസങ്ങൾ വരികയാ. ஓ உன்னுடைய அபிஷேகத்துக்கு வித்தியாசங்கள் வருகிறது. നീ ഒറ്റയ്ക്കല്ല ഇനി നിൽക്കാൻ ஓ പോകുന്നത്. இனி நீ தனியாக அல்ல நிற்க போகிறது. മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന അത്യുന്നതൻ, ஓ மோசேயோடு கூட இருந்த മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന സർവശക്തൻ, ஓ மோசேயோடு கூட இருந்த சர்வ வல்லமை ഓ உள்ளவர், മോശയുടെ കൂടെ ഇരുന്ന യാഹ്വേ மோசேயோடு கூட இருந்த யாஹ்வே നിന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുകയാ. உன்னோடு கூட இறங்கி செயல்பட போகிறார். മോശയെ നടത്തിയതുപോലെ மோசேயை நடத்துறது போலவே ഓ നിന്നെ വഴി നടത്താൻ പോകുകയാ. உன்னை வழி நடத்த போகிறார். തിരിച്ചറിയുന്നവർ ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കേറിക്കോ കേട്ടോ. ஓ இதை புரிந்து கொள்கிறவர்கள் அந்த உடன்படிக்கை நேராக ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ച ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കേറിക്കോ. ஆவியில் பேசிக்கொண்டு ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ച ഉടമ്പടിയിലേക്ക് കേറിക്കോ. ஆவியில் பேசிக்கொண்டு அந்த உடன்படிக்கைக்குள்ளாக ஆமென் ആത്മാവിൽ സംസാരിച്ച ദൈവിക വാഗ്ദത്തത്തിലേക്ക് കേറിക്കോ. ஆவியில் பேசிக்கொண்டு வாக்குத்தத்தத்துக்குள்ளாக பிரவேசித்துக் கொள்ளுங்க. Yes Lord Jesus. ഓ ഇത് റിയലായി നിങ്ങൾ ചില മേഖലകളെ, ചില പ്രതികൂലങ്ങളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ജയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില ഏരിയകളെ ക്രോസ് ഓവർ ചെയ്ത് ആമേൻ ആഹ്യർ നിലത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ആയിരിക്കുക. ஓ இதுவரைக்கும் உங்களால மேற்கொள்ள முடியாமல் ஜெயிக்க முடியாததான சில எல்லைகளை நீங்க கிராஸ் ஓவர் பண்ணி ஓ சில உன்னத மண்டலத்துக்குள்ள நீங்க நுழைகிறீங்க. Jesus, hallelujah, hallelujah. ஆமென். இந்த ஆண்டினுடைய ஆரம்பத்திலே பரிசுத்த ஆவியானவர் இதயத்தில் சொன்ன விஷயம்தான். ஆமென், hallelujah. உன்னுடைய வெட்கத்தை கர்த்தர் மகிமையாக மாற்ற போகிறார். ஆமென். எந்த இடத்தில் எந்த விஷயத்தில் நீங்க வெட்கப்பட்டீர்களோ அந்த இடங்களிலே எல்லாம் கர்த்தர் உங்களை மகிமையாக மாற்றுகிறதான ஒரு மகிமை நிச்சயமாகவே உங்களுடைய வாழ்க்கைகளில் வெளிப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, இந்த இடத்தில் நிற்கும்போது ஆவியானவர் சொல்கிறார், அப்போஸ்தலர் நாட்களில் எவ்விதமாக கர்த்தர் தம்முடைய பிள்ளைகளை அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் மகிமைப்படுத்தினாரோ, அப்போஸ்தலர் நாட்கள் ரிப்பீட் பண்ணுகிற சீசன் தேவ சபையின் மேல் அது திறக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஹalleluya. ஆமென். இந்த 2026 இது சாதாரணமான ஒரு ஆண்டல்ல. தேவ சபைக்கு இது மெய்யாகவே ஒரு ஹையர் அலம். எந்த மனுஷனுக்கும் கட்டுப்படுத்த முடியாத, எந்த மனுஷனுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத அளவுக்கு தேவ பிள்ளைகள் சில சுதந்திரங்களை சிலரை சுதந்திரித்துக் கொள்கிற விசேஷ விதமான ஒரு ஆண்டு 2026 ஆண்டு. கர்த்தராவியானவர் சொல்கிறார், 2 சீசன் ரிப்பீட் ஆகும். ஒன்று, இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எகிப்தை விட்டு வந்த போது மோசே வழியாக கர்த்தர் எவ்விதமாக இஸ்ரவேல் ஜனங்களை நடத்தினதோ இதுபோல தேவ பிள்ளைகளை கர்த்தர் விசேஷ விதமாக நடத்துகிற ஒரு சீசன். அதே டைமில் அப்போஸ்தலர்கள் நாட்கள் ரிப்பீட் ஆகும். அற்புதங்களினாலும் அடையாளங்களினாலும் பலத்த கிரியைகளினாலும் வசனத்தை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்துகிறார். ஹalleluya. அப்போஸ்தல நாட்களிலே உலகம் சொன்னது, நமக்கு ஒண்ணுமே செய்ய முடியவில்லை, உலகம் அவருக்கு பின்பதாக போகிறது. இது போலவே உலகத்துக்கு பின்பதான போன தேவ சபை இந்த ஆண்டு திரும்பி கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக வருவது மட்டுமல்ல, ஆமென், உலகம் கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக திரும்பும். ஆமென், உலகம் கிறிஸ்துவுக்கு பின்பதாக திரும்பும். ஹalleluya. ஆமென். இந்த கூடுகை அல்ல கர்த்தர் ஆவியானவர் காட்டுவது, அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, அடுத்த ஆண்டு இந்த ஹோலுக்குள் இடம் பத்தாத அளவுக்கு சபையினுடைய ஆமென் சாதாரண நிலவரங்களை தாண்டி சில ரெலங்களை கிராஸ் ஓவர் பண்ணி அடுத்த சில சுதந்திரங்களை, அடுத்த சில ஆவிக்குரிய மண்டலங்களை தேவ பிள்ளைகள் ஒருமித்து சுதந்திரித்துக் கொள்கிறார் ஆண்டு. ஹalleluya. ஆமென். சாதாரண வாழ்க்கை முடிகிறது. எத்தனை பேர் அதை நம்புறீங்க? ஆமென். இன்றை வரைக்கும் ஆமென் தேவ சபைக்கு சத்துருவும் கிரைஸ்தனுக்கு சத்துருவும் சொல்றது சாதாரணமான வாழ்க்கை. எல்லா மனுஷர்களும் வாழ்வது போலவே நாமும் வாழ்ந்து வருகிறோம். ஆனா இந்த ஆண்டில் ஆவியானவர் சொல்வது, உன்னுடைய சாதாரணமான வாழ்க்கையை நீ கிராஸ் ஓவர் பண்ணுகிற. ஜீசஸ். ஆமென். இந்த நார்மல் லைஃப்னை நீ கிராஸ் ஓவர் செய்யுங்க. ஓ ஹalleluya. காரணம் ஆமென்
ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വീണ്ടും ജനിച്ചവർ സാധാരണ നിലവാരത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടവരല്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഹയർ എലം, ഉங்களுக்காக பரலோகம் ஆயத்தம் பண்ணினது உன்னதமான மண்டலம். நீங்க சொல்வீங்க, ஏன், எப்படி, எதற்காக? உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா? நீங்க உயரத்தில் நின்று மறுபடியும் பிறந்தவர்கள். வார்த்தை சொல்கிறது, ஆமென், ஹalleluya. நீங்க உயரத்தில் நின்று மறுபடியும் பிறந்தவர்கள். ஆமென், ஹalleluya. உயரத்தில் நின்று பிறந்தவர்கள் என்று சொன்னால் உங்களுக்குள்ள பிறப்பிலேயே ஒரு தன்மை இருக்கிறது, உன்னதமானதில் வாழும்படியான ஒரு தன்மை. ஹalleluya, ஆமென். அது மட்டுமல்ல, உங்களுடைய பரலோக தகப்பன் யார் என்று தெரியுமா? ஆமென், அவர் உன்னதமான தேவன். அவர் எல்லியன். வாய்களை திறந்து சொல்லுங்க, எனக்கு ஒரு தகப்பன் இருக்கிறார், அவர் உன்னதமான தேவன். ഒന്ന് വാതോർന്ന് പറഞ്ഞ, എന്റെ പിതാവ് അത്യുന്നതൻ. ഹല്ലേലൂയ. ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം 1-வது அதிகாரம் 32வது வசனத்தில் ஆமென், மரியாளிடத்தில் தூதன் வந்து சொல்கிறது, ஆமென், ஹalleluya, ஆமென், பிறக்க இருக்கிறவர் ஆமென் உன்னதருடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்படுவார். கிறிஸ்துவை குறித்து வாக்குத்தத்தம் சொல்கிறது, கிறிஸ்து பிறந்தால் அவர் ஆமென் மரியாளுடைய குமாரன் என்றல்ல, தச்சனாகிய யோசேப்பினுடைய குமாரன் என்றல்ல, மாறாக உன்னதமானவருடைய புத்திரன் என்று அழைக்கப்படுவார். காரணம் என்ன? அவர் பிறந்தது ஆமென் இம்மைக்குரியதான ஒரு தாய் தகப்பர்களுக்கு அல்ல, உயரத்தில் நின்று பரிசுத்த ஆவியானவரால் பிறந்தவர். ஆதலால் ஆமென் அவர் உன்னதமானவருடைய குமாரன் என்று அழைக்கப்பட வேண்டும் என்பது தேவனுடைய திட்டம். இதுபோல கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் உங்களுடைய பிதா உன்னதமானவராய் இருப்பதினாலே, நீங்கள் உயரத்தில் நின்று மறுபடியும் பிறந்ததினாலே, தேவ பிள்ளைகள் நீங்கள் உன்னதமானவருடைய புத்திரர்கள் என்று அழைக்கப்படுவதுதான் பரலோக தேவனுக்கு உங்களை குறித்ததான திட்டம். ஹalleluya. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, நீங்க பரலோக தேவனுடைய உன்னதமானவருடைய ஆமென் அந்த கருவிலிருந்து உருவானவர்கள் என்று சொன்னால், உங்களுடைய தன்மை உன்னதமானது என்று சொன்னால், ஆமென், நீங்க அழைக்கப்பட வேண்டியது உன்னதமானவருடைய புத்திரர் என்று சொன்னால், ஆமென், பிதாவானவர் சொல்கிறார், ஆமென், ஹalleluya, உங்களுடைய எண்ணம் அல்ல என்னுடைய எண்ணம், உங்கள் வழிகள் அல்ல என்னுடைய வழிகள். ஏசாயா 55வது அதிகாரம் சொல்கிறது, வானம் பூமிக்கு மேல் உயர்ந்திருப்பது போல எனக்கு உன்னை குறித்ததான வழிகள், எனக்கு உன்னை குறித்ததான திட்டங்கள் அது ഉന്നതമാനവൈകൾ. ഈ രാത്രി ഒന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞേ, എൻ്റെ സ്വർഗീയ പിതാവിന്, എൻ്റെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങൾ, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതികൾ അത് ഉന്നതമത്രേ. എന്തളവക്ക് பரலோகம் ஹalleluya உங்களை பார்த்து சொல்கிறது, வானம் பூமிக்கு மேல் உயர்ந்திருப்பது போல. ஆமென், ஹalleluya, ஆமென். இன்றைக்கு ஆமென், உங்களுடைய திட்டங்கள் கையெட்டி பிடிக்கிறதா இருக்கலாம், പക്ഷേ ആമേൻ ഭൂമിയിൽ ഉള്ള ഒരുവന് ആകാശത്തെ കയ്യെത്തി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, யாருக்கும் எட்டிப்பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உன்னதமான சில திட்டங்கள், உன்னதமான சில ஆமென் பிளான் என்னுடைய பரலோக தகப்பனுக்கு என்னை குறித்து இருக்கிறது. ഈ രാത്രി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് കർത്താവിനോട് പറയണം, കർത്താവേ, ഇന്നു വരെയും എൻ്റെ പ്ലാൻ ഫെയിലിയർ ആയെങ്കിൽ, എൻ്റെ പദ്ധതികൾ ആമേൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയെങ്കിൽ, ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ അപ്പ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉന്നതമായ വഴികളും ഉന്നതമായ പദ്ധതികളും അത്രേ. ஹalleluya. அது மட்டுமல்ல அன்பானவர்களே, ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புத்தகம் 58வது அதிகாரம் அதனுடைய 14வது வசனம் விதமாக சொல்கிறது. ஏசாயா ഹല്ലേലൂയ. മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ ഞാൻ നിന്നെ വാഹനമേറ്റി ഓടുമാറാക്കുകയും നിന്റെ പിതാവായ യാക്കോബിന്റെ അവകാശം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. വചനം சொல்கிறது, பூமியினுடைய உன்னதங்களில் உங்களை ஏற பண்ணி உங்களுடைய தகப்பனாகிய யாக்கோபினுடைய சுதந்திரத்தினால் உன்னை പോഷിപ്പേൻ. ഇത് ആമേൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജനറേഷൻ എത്ര പേർ ഈ പ്രൊഫറ്റിക്കൽ വേർഡിനെ റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ? ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. കലണ്ടറിൽ இந்த வேர்ட் இருக்கும்.
കലണ്ടറിനകത്ത് ഈ വാക്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കലണ്ടർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ സമയം പോകും. പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. കലണ്ടർ ചെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഹയർ ரெலம் பண்ணும்போது ഞങ്ങൾ சொல்லுவோம், ഞങ്ങൾ டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நாங்கள் சொன்னோம் ஆவிக்குரியதான உன்னத மண்டலத்தை தானே அமேன் சொல்லி இருக்கிறதோ, அதனால அந்த பூமியினுடைய உன்னதங்கள் இருந்து பூமியினுடைய கட் பண்ணிடுவோம் சொன்னோம். കട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ആ ദിവസം കലണ്ടർ ചെയ്തപ്പോൾ ഭൂമിയിനുടേന്ന് சொல்லிட்டு കട്ട് பண்ணிட்டோ. കാരണം ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങൾ நம்ம அதை விட பரலோக உன்னதங்களில் நம்ம இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. പക്ഷെ അന്ന് രാത്രി പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിയാലും എൻ്റെ വചനം മാറത്തില്ല. ஹல்லேலூயா. அதுக்கப்புறம் ஆவியானவர் என்ன சொன்னான்னு தெரியுமா? என்னோடு கூட உன்னதங்களில் வாசமாயிருக்கிற ஒருவன் நிச்சயமாகவே இந்த பூமியுடைய உன்னதங்களில் வாகனம் ஏறி அவன் போய்தான் ஆக வேண்டும். എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്? എൻ്റെ കൂടെ ഉന്നതത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവ പൈതൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ ഉന്നതങ്ങളിൽ വാഹനമേറുമാറാക്കുമെന്ന് എൻ്റെ ദൈവിക പദ്ധതിയാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരു മനുഷ്യനും മാറ്റ முடியாது. இந்த இரவில் இந்த prophetic word நாங்க ரிலீஸ் பண்ணுகிறோம். இந்த ஆண்டு கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் பூமியினுடைய உன்னதங்களில் உங்களை வாகனம் ஏற்றி கர்த்தர் பிரயாணம் பண்ண செய்வார். கர்த்தருக்கு மகிமை உண்டாவதாக. நான் பைக்லேருந்து போகும்போது எனக்கு கீழே விழுந்து இந்த இடத்துல ஆப்ரேஷன் ஆகிருந்தது. பிரதர் இந்த இடத்துல வலி உள்ளவங்க ஒருத்தர் இருக்கீங்க அப்படி சொல்லும்போது என்னுடைய கை இதுக்கு மேலே தூக்க முடியும். ஆனால் நேற்று ஆட்டோமேட்டிக்காக கை மேலே. ஹல்லேலூயா. ஆமென் ஜீசஸ். ஹல்லேலூயா. உங்க பேர் சிஸ்டர்? நான் ஏரல்லேருந்து வர்றேன். ஏரல்ல இருந்து வர்றேன். ஆக்சிடென்ட் ஆயிட்டு எத்தனை நாளாയി? எவ்வளவு நாள் ஆச்சுமா ஆக்சிடென்ட் ஆகி? ஜனவரி 31 விழுந்தேன். இவ்வளவு நாளாவே கை இவ்வளவு தான் தூக்க முடியும். 10 மாசமாയിട്ട് கை இത്ര தூங்குന്നു. ஓரளவு இந்த அளவுக்கு தூக்க முடியும். இதுக்கு மேலே தூக்கவே முடியாது. ஆமென். ஆண்டவர் என்னை 2 ஸ்டெப் அப்படி மேலே போச்சு. ஹல்லேலூயா. இப்போ அந்த வலி இருக்குதா? வலி இல்ல. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. ആ കരങ്ങളെ ശക്തമായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചേ. കർത്താവിനെ യേശുവിനെ മഹത്വം കൊടുത്താട്ടെ. ആമേൻ. நம்முடைய ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை காலை 10 மணி அளவில் கில்கால் ஹால், போஸ்ட் ஆபீஸ் எதிரி, மூனார். நம்முடைய ஜூம் மீட்டிங் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் காலை 7:30 மணி அளவிலும் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மாலை 6:30 மணி அளவிலும் நடைபெறும். கர்த்தர் செய்த அற்புத சாட்சிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு கிடைக்க கிரைஸ்ட் ஜெனரேஷன் மினிஸ்ட்ரீஸ் என்ற எங்களுடைய யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும். வாட்ஸ்அப் மூலியமாக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. ஜெப உதவிக்காக எங்களை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் 9447775093. பிரதர் டோனி பிரான்சிஸ், சிஸ்டர் ஜினு டோனி இவர்களுடைய அப்கமிங் மீட்டிங்ஸ் இவைகளை குறித்து அறியவும் மீட்டிங்ஸ் நடத்துவதற்கும் 9447442660 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது 9447775093 என்ற எண்ணிற்கோ அழைக்கவும்.